سؤال لازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم أرزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم اجعل صيامنا فيه صياما مقبولا وقيامنا فيه لوجهك الكريم ونبينا فيه عن نومة الغافلين. اللهم وهب لنا فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه سخطك ونقماتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم وما عملنا في هذا الشهر من إثم أو ذنب أو خطيئة فنسألك يا الله أن تصفها عنا وتتجاوز عن سيئاتنا. آمين. وتغفر لنا. آمين. وترحمنا. آمين. فإنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا بمغفرة منك ورحمة يا أرحم الراحمين. فنسألك الله أن تقبله منا آمين. بأحسن قبولك وتجاوزك آمين. وعفوك وصفحك وغفرانك حتى ترزقنا فيه كل خير مطلوب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, l'omniprésent, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver à cette table ronde en islam en ce 24e jour de Shaban, c'est bien ça. Exactement.
qui donc nous laisse disposer qu'Inch'Allah, il ne nous reste pas plus d'une semaine pour que nous rencontrions cet événement tant attendu par la Oumma islamique. Je vais ici faire allusion à l'avènement du jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Tels sont les termes à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a institué le jeûne qui est l'un des piliers de l'islam, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à un interrogatoire qu'il a subi de la part de l'archange Gabriel alayhi salam, dans lequel il définit ce que c'est que l'islam. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte que le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Allah s'est interrogé à ceux qui ont la foi. Et il leur enjoint qu'il leur a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme il a été prescrit à la communauté ou aux communautés qui nous ont précédés. Et quiconque donc arrive en ce mois dans les meilleures conditions possibles, eh bien il doit jeûner ce mois. Licence est faite à ceux qui peut-être se trouveraient malades, des maladies handicapantes souvent ou alitantes, ou alors qui se trouveraient en état de voyage. À tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres raisons bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'ils peuvent suspendre le jeûne dans le mois de Ramadan, mois dans lequel Allah a décidé que ce soit dans ce mois que le jeûne donc obligatoire doit être accompli. Ainsi, nous voyons son institution depuis la deuxième année de l'Hégire, et depuis lors, la Oumma islamique a continué toujours à jeûner le mois de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous parvenir à cet événement, qu'il nous permette de voir le début de ce mois, son milieu jusqu'à la fin, et au sortir justement de ce mois, nous osons croire qu'Allah nous a permis d'accomplir des œuvres qui nous permettraient de positiver notre vie. C'est de cela aujourd'hui qu'il s'agit. Comme je le disais, nous sommes à moins d'une semaine du mois de Ramadan. Ainsi, ma foi, donc, il faut qu'on s'y mette. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Justement, Ismaël, sur ce même plateau, lors d'une semblable de cette émission, la dernière, oui, on a parlé des préparatifs spirituels, physiques, et économique et même sanitaire, donc oui, tout à fait. de carême qui s'opère à travers une philosophie que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et que le prophète a vraiment saisi, c'est celle de s'activer au maximum pendant le mois de Shaban qui précède juste le début de Ramadan pour pouvoir du jour. Donc c'est pour ne pas dire que la niya, l'intention qui est la condition, le préalable pour tout acte religieux de l'islam, il faut une intention, une bonne intention du cœur et sur la langue. Donc je crois que le mois de Shaban, compte tenu de tout ce qui se passe
dans ce mois-là, c'est déjà une préparation. intention. Tout à fait. C'est déjà une intention. Donc ici, on ne fait que concrétiser les versets dont tu as dit. Man shahida minkum shahra falyasumhu. Donc le prophète a quiconque voit donc la lune, le croissant lunaire du mois de jeûne de Ramadan, donc immédiatement il prend la niya et demain le matin il commence à faire les choses. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, toujours par rapport à ces débits là, parce qu'on parle du début des choses, n'est-ce pas? Donc il a dit Soumu li ru'yatihi waftiru bi ru'yatihi. Donc il a appelé les musulmans, les jeûneurs, il a dit jeûnez suite à l'apparition de croissant que vous avez vu et rompez les jeûnes quand vous allez encore voir le nouveau croissant lunaire qui suit donc le mois de Ramadan. Donc ici, vous savez, généralement, on dit que la valeur d'une chose, c'est à son début. C'est pourquoi on a toujours coutume de parler on s'inquiète, on se pose la question pourquoi il n'y a pas de consensus dès le début du mois de Carême, alors que l'islam a été clair par rapport à ça. Rien que ces versets, ces quelques hadiths, il y en a des centaines qui ont parlé de faciliter, de nous faciliter la tâche par rapport à ces rites de l'islam, par rapport à ces piliers-là. Mais néanmoins, ça persiste. Je crois que les débuts prêtent toujours à des difficultés. Ceux qui n'honorent pas, ni celui qui le fait, ni les gens qui le suivent. Parce qu'en fait, si quelqu'un, un érudit ou un marabout, je ne sais pas, un leader en tout cas, un guide religieux, le fait, c'est pour que les gens le suivent. Tout à fait. Or, quel intérêt d'abord lui-même il a? Ce sont ces questions-là qu'on devrait d'abord se poser. Et la préparation spirituelle, physique et autres qu'on a fait allusion tantôt, ces points-là devraient être inclus là-bas. On devrait se préparer à avoir une même idée, converger vraiment. C'est un souhait, et c'est ça qu'est l'islam. C'est pourquoi Allah a dit que dans cette œuvre-là, dans cette privatisation-là, dans cette abstention-là, Allah veut faciliter la chose. Allah veut vous faciliter la chose. Il veut vraiment la faciliter pour vous. Ne voulez pas la complication. Et cet état de fait-là, cet état d'esprit-là, mais c'est déjà, c'est à lui-même déjà une complication. Qu'on se donne inutilement. Donc vraiment, ça c'est un début, c'est un chapeau qui on va venir point par point pour vraiment que les musulmans qui suivent, parce qu'ils sont des civistes qui suivent, sachent qu'ils n'ont aucun contrat avec qui que ce soit pour voir les choses, que ces versets, qu'on les lise correctement, tu travailles avec ta conscience et ça s'arrête. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Bon, tel que nous l'avons dit, le mois de Ramadan est une chance pour les musulmans afin de se rattraper. C'est dans ce sens-là que j'allais dire que, tous les humains, il nous a été donné l'occasion de voir le passage des jours et des nuits qui défilent. Et nous avons vu de nos propres yeux l'effet de ces passages sur les hommes, sur leur vie. Et ce qu'on a vu doit nous servir de leçon. Normalement. Pour tout bon observateur averti. Et nous avons tous constaté ensemble que les jours filent et conduisent les gens ailleurs que là où nous sommes. Alors, butin, c'est-à-dire c'est comme si aujourd'hui le Ramadan qui arrive, c'est une occasion qui est donnée
à tous ceux qui savent œuvrer bonne œuvre de tirer grand profit. Et en même temps, que chacun de nous se prépare, parce qu'on va quitter ce bas monde pour aller de l'autre côté. On ne reviendra jamais. Et ce qui va venir là, qui est la mort, wallahi, rien ne peut parer ça. Bien sûr. C'est un événement, quand ça arrive, personne ne peut être sauvé. Aucune fuite ne nous permettra pas d'éviter la mort. On ne peut pas échapper. Nous ne sommes pas d'accord que chaque seconde qui passe, c'est un voyage pour nous, pour aller vers notre Seigneur. Nous sommes en train de quitter, oui, tout à fait. On est en train de s'approcher de la tombe. Donc, ce sont ces secondes, ces minutes, il faut tirer profit. Alors, que chacun de nous essaie d'avoir la provision nécessaire. Puisque bientôt, un jour on dira, prenez-le, amenez le corps, présentez-le, on va faire la prière là-dessus. Mettez-le dans sa tombe. Tout ça, lui, il ignore ce qui se passe. Si on laisse le temps passer, on ne saisit pas l'occasion, l'une de ces occasions-là comme Ramadan, pour chercher une autre provision et partir, donc, cela veut dire qu'on n'est pas certain qu'un jour nous allons quitter ces endroits-là qui sont vastes pour aller occuper un endroit très étroit qui est la tombe. Et nous allons occuper un terrain qui sera acheté le même jour, construit le même jour, occupé le même jour. Une maison dans laquelle il n'y a pas d'élément de confort. Le seul élément de confort dans la tombe, wallahi, c'est la crainte de Dieu. Donc, que chacun de nous pense à son retour. Et l'intelligent parmi nous, le dynamique parmi nous, est celui-là qui est dégourdi, qui fournit chaque fois un effort pour mieux faire. Et qui se prépare chaque fois pour attendre la mort. Donc, c'est l'occasion pour tout un chacun de nous pour profiter de Ramadan. Tout à fait. Alors, nous savons, le jeûne en soi-même, dans sa définition, les deux définitions, en Siam, c'est l'abstention, c'est l'abstinence. L'abstinence, quant à son explication au regard du vocabulaire islamique, c'est cette abstention de boire, de manger et d'autres plaisirs pendant le mois de Ramadan. Et pour ce faire, il a dit tantôt qu'il faut qu'on se prépare physiquement, n'est-ce pas, spirituellement, parce que c'est un mois d'épreuve, c'est un mois où on rompt les habitudes des 11 derniers mois. Pendant ces mois de 7h jusqu'à minuit, on est libre de manger quand on veut, ou de 7h à 19h. En tout cas, dans la journée, on a cette liberté de boire, de manger, de jouir, de tout ce qu'on veut. Mais là, alors, le jeûne du mois de Ramadan vient nous interdire cela. Et il faudrait, donc en termes de préparation, il a évoqué, le mois de Sha'ban permet cette mise au point, cette mise à jour, cet exercice, cette gymnastique qu'on doit faire afin de ramener l'organisme à maintenant affronter cette difficulté-là. Nous pensons que cela a été suivi, n'est-ce pas, pour ceux qui
se sont mis à jeûner quelques jours de ce mois de Sha'ban afin de tester leur organisme. Nous osons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté toutes ces œuvres-là. Alors, le mois de Ramadan, avec son jeûne, c'est un mois où on doit œuvrer beaucoup. On doit chercher par les paramètres les canaux qui vous font recevoir ou acquérir ou emmagasiner ou moissonner de bonnes œuvres. Je veux dire, il y a plusieurs activités qu'on doit faire, n'est-ce pas? Donc il faudrait peut-être, la meilleure façon, je l'avais dit la dernière fois, il faudrait, si c'est possible, que cela soit planifié. Ça permet à l'individu de sauter voilier de temps en temps et de voir comment le mois de Ramadan, ça se passe dans les bonnes conditions. Le programme que j'ai fait, est-ce que je l'accomplis comme je veux? Y a-t-il des redressements à faire, etc., etc. Parce que ça pourrait bien être le dernier Ramadan. Nous allons voir, il y a des gens qui vont commencer le Ramadan au début. Dès le premier jour, il y en a qui vont partir le deuxième, il y en a qui vont... Donc il y aura ces gens qui partiront. Quant à celui-là qui a cette chance de vivre tout le mois de Ramadan, il faudrait qu'il sache profiter, comme tu l'as dit. Et c'est pour cela, vraiment, nous proposons une réorganisation de notre emploi de temps afin que nous puissions être plus compétitifs dans ce mois. Moi, je crois que, Ismaël, il faut contextualiser ce sujet de Ramadan. Nous avons parlé du début. Maintenant, nous avons parlé de l'abstinence, de manger tout aliment solide qui va passer par la bouche et aller dans la gorge et dans les ventres. Tout aliment. Et là, tout aliment solide. De s'abstenir de boire de l'aube jusqu'à le coucher du soleil. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres obligations qu'on doit respecter. Il y a d'autres canaux par lesquels l'organisme s'en saisisse de certaines sensations. Les yeux jeunes. C'est pourquoi il est interdit aux jeunes de passer son temps en train de regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Tout à fait. Par exemple, les femmes pendant la journée, même sa propre femme, de regarder des choses vraiment qui vont lui donner certaines sensations, c'est interdit. Les yeux aussi gênent. Tous les organes gênent. Il n'est pas conseillé aussi de passer son temps en train de parler de colportage, de riba ou namima, au lieu de lire le Coran. De diffamation. Donc c'est interdit. Ou de faire des bruits qui n'arrangent à rien de choses au lieu de lire le Coran, ou bien de faire les zikrs, n'importe quel zikr. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. C'est ça qu'il faut. Parce que la bouche aussi gêne. Les yeux gênent, la bouche gêne. Les nez, il ne faut pas sentir les litres à fond. Il n'est pas dit qu'on n'aime pas les parfums, non. Mais il ne faut pas les faire à fond jusqu'à ce qu'il entre là où il ne fallait pas qu'il entre. Donc tout ça, les musulmans devraient savoir que c'est recommandé de s'abstenir de ce genre de choses. Maintenant, les oreilles tu devrais empêcher à tes oreilles d'écouter ce qui n'est pas des verbiages, de musique, des verbiages, des choses. Parce que là, tu les exposes et ils communiquent directement à l'organisme parce que tu entends, tu souris, tu sens une certaine sensation. C'est comme si tu as consommé quelque chose, c'est clair. Et le toucher, il faut éviter de toucher, même si c'est ta fille bébé, une bébé, si tu vas acquérir une sensation, il faut éviter de la prendre pendant que tu gênes. Tout ce que tu vas toucher et que ça va te donner une sensation là, il faut éviter parce que les organes de l'organisme gênent. Donc il ne faut pas que les gens limitent ça. De toute façon, je n'ai pas mangé, de toute façon, je n'ai pas bu, c'est fini, j'ai fait le carême. Non, le carême a beaucoup de vertus. C'est beaucoup plus que ça. Donc c'est ce que je voudrais que les gens comprennent et que si on rationalise, si on capitalise les choses, c'est pour un peu permettre aux musulmans, ceux qui nous écoutent, de savoir l'essentiel. Mais tous ces détails-là, à sa place, pour la
la bonne marche ou bien pour un bon accomplissement des gens du Ramadan. Donc, on devrait savoir que l'abstinence au moment des gens du Ramadan, là, c'est intégralement l'abstinence, c'est pas une abstinence partielle. Voilà ce que je voulais augmenter pour que les gens comprennent que tous les organes de sens de la personne humaine jeûnent. Alors, il est clair, Abdel Fattah, le jeûne du mois de Ramadan nous impose une conduite à suivre afin de mériter les bienfaits qui sont contenus. Ramadan est venu nous mettre, d'abord nous rappeler nos responsabilités et nous mettre devant nos responsabilités. Ramadan vient former tous les musulmans, que ce soit les ulémas ainsi que même les ignorants. De ce fait, il faudrait qu'on retienne bien qui va réussir Ramadan. Qui aura réussi Ramadan? C'est celui-là qui aura ses œuvres exaucées. Et il faudrait voir dans quelles conditions les gens jeûnent. Dans quelles conditions les gens prient. Vous voyez, Ramadan va arriver. Les gens vont prier d'une façon expéditive. Prions seulement pour nous débarrasser de la prière. L'islam nous fait savoir qu'on ne prie pas par anticipation. D'aucuns ne vont pas attendre l'heure de la prière, peut-être de Asr. Ils vont prier. D'autres ne vont pas attendre peut-être l'heure de la prière de Ishaï. Ils vont prier. D'autres vont faire l'amalgame entre la rupture du jeûne, la prière de Maghrib, et même en même temps le Tarawih. Tel que Moustapha nous a rappelé tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que je ne voudrais pas pour vous la gêne, mais la facilité dans les actes. Vous voyez, bien avant que Ramadan n'arrive, si le moment me plaît, alors qu'il est l'heure de la prière, la morale islamique nous demande d'abord de manger avant de prier. On ne peut avoir l'esprit partagé. Bon, voilà. Et à la prière de Maghrib, des fois on ne laisse pas aux gens l'occasion de rompre le jeûne. On se précipite pour aller prier. Ou on est là en train de rompre le jeûne de Ramadan, on mange. On entend Iqama. J'arrive, on ne nous laisse pas le temps de digérer, de nous reposer un peu. Comme si Dieu va quitter. On invite les gens à venir encore prier Ishaï 17 rakats. Donc il y a un rappel à faire aux imams surtout. Voilà. Ici, des fois, les gens pensent que les premiers à prier là, c'est eux dont Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur œuvre. Non, c'est ceux-là qui auront respecté les règles de jeu, qui auront leur œuvre acceptée. Mais malheureusement, les gens, ils font tout avec complaisance. C'est dommage. Et c'est dommage. Donc, si eux-là ne font pas attention, Wallahi, Ramadan va venir avec ses grâces, ses bontés, ses miséricordes, sans que ceux-là ne gagnent rien. Subhanallah. 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 Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et ceux qui sont là à diriger les prières, vous voyez, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ces prières
surrogatoire qu'on fait après Ishaï, qu'on appelle Tarawi, celui qui le respecte convenablement aura tous ses péchés effacés. Mais dans quelles conditions certains imams dirigent ces prières? À 120 alors. À 120 Entre nous, est-ce que si vous donnez vos habits à un blanchisseur, si c'est mal lavé, vous êtes content? Bien sûr que non. Si c'est mal repassé, vous êtes content? Pas du tout, c'est tout ce qui Mais s'est bon, brisé. une prière bâclée. Et maintenant, vous allez vous attendre à une récompense. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah ouais. C'est une peine perdue. Il faudrait qu'on soit sérieux. Il faut vraiment un bon travail au cours du mois de Ramadan. Donc, c'est là, moi, j'insiste beaucoup. J'attire l'attention de nos frères imams. Et j'attire aussi l'attention de certains parmi nous paresseux qui aiment la facilité. Puisqu'on ne peut pas aller rentrer au paradis Et comme ça, hein? comme ça. Non, non, non. L'homme blanc a dit qu'on n'a rien sans peine. Tout à fait. Gagner le paradis sans souffrir, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous savez, c'est pour enchaîner, parce qu'il était à poser une question qui est un peu large. Pour enchaîner, nous sommes toujours au début des choses. Hein. Donc il faut rationaliser les choses. Maintenant, on commence à rentrer. On est parti de l'observance des choses où la vision des croissants, le processus qu'il faut faire, maintenant comment gêner, quel type d'abstinence, tout ça là. Maintenant on est venu au vous savez, tout ça là, chaque fois le professeur et à chaque sujet, à chaque point, le professeur nous donne des exemples. Ici il parle par exemple des ruptures des jeunes, quand on va boire au coucher du soleil, n'est-ce pas? Mais il y a adab l'iftar. Tout à fait. Il y a vraiment des cadres dans lesquels on les fait. Tout à fait. C'est une leçon, c'est un chapitre. Adab l'iftar. Sinon, Il faut les respecter. Ouais. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'on n'entre pas au paradis gratuit, non. C'est-à-dire, oui, j'ai gêné, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, c'est fini, j'ai gêné. Et tu attends à ce que. Non. le prophète l'a dit. Dans quelles conditions on a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend minutieusement, doucement, les 3 dates. Dès qu'on appelle, il y a 2 appels d'abord. Il y a un appel que les maisons font pour dire que le soleil est couché. Là, vous pouvez rompre. Il y a un appel maintenant pour la prière de Maghrib. Mais ça, là, les gens ne respectent même pas ça. Dès qu'on dit pour le coucher de soleil, là, les gens se préoccupent de choses là et tu vas entendre les mêmes, va. Non. Ça n'a pas de revoir aux imams. Oui. Mais le prophète prend 3 dates, doucement. C'est pas comme ça. Mais quand il y a un imam, comme il dit, les imams concordent, comme on les appelle, donc tu es obligé. Avant de prendre une autre, il prend une deuxième, il prend une troisième. Il dit si vous n'arrivez pas à avoir ça, alors faites 3 gorgées d'eau. Parce que dans les dates, il y a la miséricorde, donc il y a la santé, n'est-ce pas? Et dans l'eau, il dit qu'il y a purification. C'est un hadith, il y a purification. Donc c'est des trucs là. Et le prophète diversifie l'alimentation à la rupture des jeunes. On dit qu'il prend les concombres sauvages là, ou au moment des ruptures des jeunes. Donc on va en tout cas donner léger de préférence. Donc oui, donc c'est pour vous dire que c'est-à-dire ça là, tu ne peux pas le faire précipitamment, tu prends ça. Non. Et souvent on impose. Mais justement, on impose. Et il laisse jusqu'à ce que du jeune et dit Bilal Akme Salat. C'est comme ça. Mais pourquoi on ne peut pas suivre le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute chose, tout rite, tout acte que tu vas poser, recommander pendant ce mois-là, c'est bien ordonné. On a qu'adab al-iftar, adab al-salat al-sa'im, adab al-tarawih, adab. Même les prières sont particulières. Les heures sont gérées de façon
très suivi. C'est pas libre. Parce que tu veux vraiment amasser les choses. C'est un mois où tu vas amasser. On dit que tous tes péchés de l'âme passée, c'est effacé. Donc ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu entres au Jannah. Tout à fait. Et quand tu vas mourir même, tellement que tu as respecté ce truc-là, Allah a prévu une voie dans laquelle toi tu ne vas pas rentrer avec les autres qui ont travaillé pour avoir les parties spéciales. Rayyan. يدخل الصائم الجنة من الريان. من باب الريان. Donc les gens n'ont qu'à faire attention. C'est-à-dire le fait que tu tempères un peu là, c'est à l'avantage de ton jeûne, c'est à ton avantage. Donc c'est pourquoi il faut faire tout minutieusement. Ne fais pas de choses de ton sorte que tu sais que l'organisme n'est pas supporté. Tu sais que la santé n'est pas adaptée à ce que tu fais. Mais tu fais quand même parce qu'il faut qu'on voit que c'est moi le premier à chose. Il faut éviter. Il faut aussi suivre le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne connaît pas, on demande. Si on ne connaît pas, on demande. Mais ça ne sert à rien de naviguer dans l'obscurité, dans les vides comme ça. Alors qu'il y a des gens qui peuvent t'éclairer. Comme a éclairé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ses compagnons, et les gens qui ont vécu avec lui, et les gens qui nous ont précédés. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc le rite de Ramadan, là, vraiment, tout à quand on prie à tant, il faut faire attention, Si on dit on prend les dates, il faut faire attention. Ne les prends pas quand on prend les choses, tu manges, tu parles, tu verses le reste, non. Tout à fait. On va faire vite pour Abdel Fattah, il y a une autre manière, une tradition qu'on continue pendant le mois de Ramadan, pardon, celle qui consiste à, au lieu que ce soit un mois d'économie, un mois vraiment mais c'est dans ce mois qu'on gaspille beaucoup, alors qu'on ne mange pas dans la journée, mais ce qu'on gaspille en termes chiffrés, dans ce mois, dépasse les autres mois. Alors conception, ça, ce n'est pas ça, Ramadan. Oui, jusque-là, c'est pour ça qu'il est dit que il faudrait que tout ce qui est dit ici là, soit capitalisé d'abord par les inconscients. Il ne faudrait pas que ce que l'on dit rentre de cette oreille et sort par là. Il faut qu'on retienne, il faut qu'on applique. Ça, c'est... Secondo, il est dit aussi, pour ceux qui savent réfléchir, méditer, qu'ils sachent qu'un jour, nous allons affronter la mort. En dehors de ça, n'est-il pas temps pour les incapables de pouvoir se rattraper, de chercher le bonheur de l'au-delà? C'est aussi que n'est-il pas temps pour les paresseux de tirer profit de ce mois qui arrive avec tout son programme, de tirer profit de ses nuits et de ses jours? N'est-il pas temps, ou peut-être handicapé, puisque généralement, quand on parle de la parole de Dieu, certains qui sont pauvres, certains qui se voient handicapés, pensent que ce qu'on dit là ne les regarde pas. Alors que nous sommes tous des êtres humains. La parole là nous concerne tous. Et chacun de nous veut rentrer au paradis. Mais si Allah va nous parler, dire que bon voilà, aujourd'hui c'est un jour, ou bien c'est un mois au cours duquel moi j'accorde des bonus. Chacun de nous a peut-être tiré profit de vendredi, ou de lundi, ou de mardi, les journées de bonus des cartes de recherche. Donc Allah dit que bon, Ramadan est là.
C'est un mois de bonus. C'est tous les jours. Donc tous les mois de Ramadan, venez, voilà le produit, tirez profit. Mais d'autres restent indifférents. N'ont-ils pas besoin de paradis? Si. Mais si on ne respecte pas les règles de Dieu, comment peut-on avoir ce paradis-là? C'est pas possible. Ça se mérite le paradis. Non, ça se mérite. Il faut travailler pour avoir ça. On ne peut pas tricher et on ne peut pas tromper Dieu. Il faudra qu'on soit sérieux durant tout le mois de Ramadan. Que l'on soit gouvernant, que l'on soit un pauvre type, quel que soit ce que l'on peut être. Donc il faut respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que vraiment on puisse bénéficier de tout ce que Allah a dit au cours de ce mois de Ramadan. Bien sûr. Voilà. Alors, frère Moustapha, je vais revenir sur cette affaire de gaspillage qu'on constate le plus souvent quand il s'agit de rompre le jeûne. Pour ceux qui ont les moyens, la table est archi chargée. Il y a du tout qu'on ne peut le plus souvent pas manger. Nous pensons que c'est un mois où on doit apprendre à partager. Et souvent quand on se comporte comme ça, c'est qu'on ne partage pas. Or, c'est un mois où normalement, le premier jour du mois de Ramadan, on peut s'amuser à se peser. Excusez-moi le terme, je vais sur une balance, je fais 70 kilos. Le 31 Ramadan ou le 30, je vais me peser, la plupart des gens ont augmenté de poids. C'est quand même un peu paradoxal pour un mois d'abstinence, n'est-ce pas? Vous savez, toute œuvre islamique n'a pas besoin de ria Et d'exagération surtout. Justement, mais c'est ça justement. Si tu fais ça, c'est pour qu'on voit. Ne serait-ce que tes enfants ou les passants. Encore les passants voient ça. Oui, oui, les passants, c'est vrai que les gens ne font rien pour rien. Tu ne vas pas les faire. Un organe familial, tu vas montrer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Les enfants vont même parler ailleurs. Donc, écoutez, tout à l'heure, on parlait de... Il n'y a pas plus que le professeur Lasson comme économiste. Il prend 3 tamars. Et c'est ça qu'il faut. 3 dates pour rompre les jeunes. C'est pas parce qu'il n'en a pas. Il suffit qu'il dise à Rabbi, anzilni ma'idatan min as-sama' takunu li 'idatan. Tout de suite, on va lui amener tout ce que tu dis là. Ou tout ce que l'autre l'a fait. Mais ne le fais pas parce que c'est que c'est pas ça la voie. Et c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est d'économiser. Si tu en as, c'est vrai, Allah a dit, mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est un autre domaine qui consiste à sentir que le pouvoir d'Allah est là. Même manger là, je veux vraiment rationaliser les choses. Et il faut que je prenne effectivement le poids. Pour que effectivement les anges et tous les voisins, tous l'entourage témoignent qu'un tel a gêné. Il faut un témoignage. Donc ça là, moi je crois que ceux qui le font, vous savez ce qu'ils font? Ce qu'ils font, moi à mon avis, c'est comme si tu dépenses dans les biens des enfants là qui sont là. Pour une nuit, tu dépenses ce que ces gens-là, si aujourd'hui tu tombes, tu meurs, tu es touché de leur bien, de leur héritage, pour ta rupture de jeunes. C'est pas conseillé. C'est qui est conseillé, comme a fait Omar ibn Khattab, si tu en as réellement, eh bien, partage ça avec les gens de la mosquée du quartier, ou ta famille, ou inviter les gens aux choses, tout ça, ça s'est fait. Ceux qui n'en ont pas, c'est comme ça. Pour que les gens témoignent effectivement qu'on a fait ça dans la règle de l'art. C'est un mode de générosité. Non, c'est-à-dire les gaspillages et les choses là. Même sans Ramadan là, voilà. C'est pas possible. Même sans Ramadan, c'est pas conseillé, c'est interdit. Voilà, tu peux dire, donc vraiment à partir de ces versets là, tout gaspillage fermé dans ta chambre ou ouvertement. On vit aussi de tout le monde. C'est interdit. Même entre toi seul, tu dis que ça c'est des bananes, ça c'est des ananas, ça c'est des pentades, ça c'est des... Mais c'est interdit. Même toi seul, tu te fondes dans ta chambre là, tu dis que je veux vraiment rompre les jeunes
avec une table garnie comme ça. C'est interdit. C'est interdit. Tu sais que tout le monde ne te voit pas, que c'est interdit. Je ne dirais pas que je ne suis pas exaucé, Allah seul sait, mais c'est interdit. On ne t'a pas prescrit ça. Ce qu'on t'a prescrit, c'est d'être modéré, d'être modeste, d'être partageur. Tu partages tout avec les autres. Et Ramadan nous apprend ça. Effectivement. La modestie. Et le prophète, mais chez lui, là, on fait, surtout ses compagnons comme Omar Amir Moumini, on fait, je ne sais pas ce qu'on appelle Dakashi, je ne sais pas comment on appelle ça. Dakashi, on fait des trucs vraiment extraordinaires chez eux, dans leur domicile, mais ils préfèrent prendre les maigres coco là et des choses, venir partager ça avec le peuple. Et c'est ça qui donne effectivement le bonus dont Abdel Fattah a parlé tout à l'heure. Et vous savez, Abdel Fattah a parlé de quelque chose, notre émission. Non. C'est-à-dire les prières là. Imagine, la prière surrogatoire, par exemple, Salat al-Fajr, Rak'atayn al-Fajr, avant la prière du jour. Si tu le fais, elle a la valeur de la prière de Farilla, de la prière obligatoire. Ça veut dire que si la prière obligatoire a cette valeur numérique de la mosquée, si tu fais deux ou trois choses Farilla, surrogatoires, tu as 27 fois le nombre de choses là. Et que la prière, pendant le carême, pendant la prière obligatoire là, par exemple la Subhi, Azur et autres là, elle est multipliée par 10. Mais imagine, quel bonus dépasse ça. Mais qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu as une place dans ton organisme ou dans ton ventre pour mettre encore d'autres choses qui vont t'encombrer inutilement. Donc moi je crois que les gens devraient être très modestes, surtout dans ces temps qui courent, parce qu'après le Ramadan, et alors, après le Ramadan quoi, donc tu auras la charge de supporter les enfants, là, ils vont venir au correcteur à midi, te faire comme ça pour regarder ce que tu vas leur donner. Donc c'est dans tout ça là, c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas grignoter de l'argent. Il faut être modeste, ce qui va te suffire et suffire l'entourage. C'est ça qu'on veut, et c'est ça qui te donne la valeur dont tu cherches à travers ton carême. Oui. Et Ramadan est venu pour nous demander de jeûner, non? Une fois, au moins une fois par mois et dans l'année. N'est-ce pas? C'est pour que le riche goûte la souffrance dans laquelle se trouve le pauvre. C'est un rappel. C'est un rappel. Que s'il mange 4 fois par jour, il y en a qui mangent une fois tous les 4 jours. Vous voyez, Annabi Yusuf alayhi salam, étant gardien du magasin de céréales à l'Égypte, ministre des Finances, chaque jour, il ne fait que jeûner. Les gens étaient surpris. Toi, tu as à manger chez toi et chaque fois tu jeûnes. Il dit, mais oui, il le faut. Il faut que je jeûne pour savoir les difficultés que traversent les gens que j'administre. ma position. Voilà. Mais si on te demande de jeûner pour connaître la situation du pauvre, et toi, c'est en ce moment que tu fais le contraire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que c'est jeûne obligatoire au président, au ministre, au premier ministre, au gouverneur, à tout le monde. Sans le mois de Ramadan, il y a certains qui, leur ventre ne connaîtront jamais la fin dans l'année. Jamais. Puisqu'il y a des gens qui, 15 minutes, 20 minutes, on leur amène quelque chose pour manger. Et durant toute l'année. Les amizgars, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, le mois de Ramadan arrive, Allah dit non, stop. Attention. Arrêtez. Si c'est vrai qu'on est musulman, alors on veut exécuter l'ordre de Dieu, je vous impose. Donc il faut se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Sinon ce sera le fiasco. Et le verset dit la'allakum tattaqun. Oui, terminez le verset. En agissant de cette façon, vous allez acquérir la crainte de Dieu. Et la pitié. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc en n'agissant pas de la sorte, c'est que vous n'aurez pas aussi. Vous ne cherchez pas la crainte de Dieu. Vous ne cherchez pas la crainte. Vous n'aurez pas la crainte de Dieu. Si vous ne vous conformez pas, voilà, Allah dit, vous ne pourrez pas avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu qui est le passeport pour entrer au paradis. Tout à fait. Frère Moustapha, il y a
dans ce mois, une activité qui est très 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 prisée aussi, et qui consiste, étant entendu, on a l'habitude de traiter le mois de Ramadan comme étant le mois du Coran. Il y a cette activité de lecture du Coran qui offre beaucoup de hasanat. Et je déplore l'attitude de ceux-là qui ont accès à la lecture du Coran. Même pas même le mois de Ramadan, je le reproche de façon générale. Tu as la capacité, la possibilité de lire le Coran, mais tu n'en fais pas ta lecture. Et ça, c'est grave. Surtout pendant ce mois de Ramadan où, évidemment, la lecture du Coran offre beaucoup de hasanat. Mais écoutez, Ismaël, toujours dans nos émissions précédentes, quoique c'était Abdel Fattah qui a parlé de ça, il a parlé au début, dès qu'on voit la lune, le corset lunaire, les portes de l'enfer sont fermées hermétiquement. Les portes des paradis sont ouvertes. Et le Coran nous a dit que nous cohabitons le long de ce moment-là avec les anges. Et les anges n'ont aucun langage si ce n'est pas le Coran. Ils ne disent rien qui n'est pas le Coran. Ou le tasbih. Ou le tasbih. C'est toujours le Coran. Subhanallah, alhamdulillah, subhanakallah, donc c'est ça. Je crois que c'est fait pour ça. Le Ramadan est fait pour ça. Et on a dit que c'est le roi des 12 mois de l'année. Pourquoi? Parce que c'est dans ça que le Coran est descendu. Si le mois du Coran, le mois dans lequel la loi d'Allah est descendue, on a appris à travers cette loi-là la grandeur d'Allah, ce qui est la foi, ce que Allah, pour quel but Allah nous a créé, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas vraiment faire entorse à ceci, à ceci. Mais il faut se rappeler, lire ça à fond. Et les anciens, nos arrière-grands-pères, là, ce qu'il faut, c'est ils mettent à profit. On fait ça, alhamdoulilah, même ces derniers temps, les Moussabaqa là qu'on fait, ils mettent ça à profit pour amener, je ne dis pas contraindre, mais amener les enfants à réciter le Coran. À aimer d'abord le Coran. À aimer le Coran, à le lire. Leur langage n'est que le Coran. C'est-à-dire c'est une compétition pour que tu dépasses d'un verset ton frère. Donc ils font la compétition. Ils mettent les enfants en compétition. Parce qu'ils font d'abord, ils montrent aux enfants les chemins à suivre. Ils ne font que lire le Coran. Ils ne font que expliquer le Coran. Ils ne font que... Parce que c'est là où tu vas te rappeler de ta religion, en un temps record. Donc c'est pourquoi la lecture du Coran, c'est ça la nourriture du jeûneur. Ah. Pour celui qui a accès à la lecture du Coran. Tout à l'heure, je disais tantôt que la bouche gêne. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas l'utiliser dans des mais on peut l'utiliser dans les tasbih et autres. Tu es en train de la tenir pour qu'elle soit debout dans son jeûne. Donc la bouche aussi gêne son manger pendant qu'elle gêne là pour tenir, c'est la lecture du Coran. Donc le Coran, c'est son moi. On ne devrait que les lire dans toutes les langues. On prend tous les tafsirs possibles. Il y a plusieurs, il y a plus de 4000 formes de tafsir. Et donc il faut lire le maximum pour savoir de quelle manière l'autre a expliqué le Coran, de quelle manière un tel autre a commenté le Coran. Donc moi je crois que vraiment c'est un temps pour engranger les hasanat que Allah a bien dit. Allah a bien dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien détaillé les choses. Vraiment c'est un mois de hasanat. Ne serait-ce que la lecture du Coran, tu t'en tiens à ça là, tu vas te sentir regardé. Parce que quand le Coran nous le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt nous dit que quiconque lit une lettre du Coran aura une hasanat et par la miséricorde de Allah, il va la multiplier par 10. Oui. Alors, prenez la Fatiha, elle fait 219 lettres, vous appliquez le coefficient par 10, vous la lisez, vous avez 2190 lettres. C'est ce que j'ai dit. Alors, si vous parcourez le Coran de Baqarah jusqu'à Nas, il y a 329 156 lettres appliquées au coefficient par 10, vous devenez millionnaire. Mais Ismaël, c'est ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut dire aux gens.
Ça, c'est en temps normal. Hein. Dans le mois de Ramadan, on ne sait pas. L'application. Mais la lecture du Coran, là, c'est pas surrogatoire pendant le mois de carême. Non, c'est wajib. Non. C'est pas surrogatoire. Hein. Même surrogatoire, je rappelle ce qu'Abou Fatah a dit l'autre fois. Même Nafila, tu fais des raka'at seulement pendant le tiens. Elle a la valeur de la preuve obligatoire. Si la preuve obligatoire a 27 valeurs numériques, cette preuve surrogatoire là, tu as 27 déjà. Et la preuve obligatoire là, tu le fais pendant les carèmes et le multiplies par 10. Comme par 70. Par 70. Mais écoute, si on prend ce qu'elle vaut, une seule. Il vaut 27 noms dans la mosquée. C'est un hadith, oui. Si tu peux dire la mosquée, tu as 27 noms. C'est 27 fois 70, fois 5, parce que c'est 5 fois compris. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on arrive à chiffrer ces hasanats-là pour qu'on mesure l'importance afin de pousser l'individu à se dire, mais si vraiment je cherche à me rattraper, comme tu dis, si j'ai le souci de sauver ma pauvre âme des âmes, n'est-ce pas? Alors il faudrait qu'on avance des chiffres pour que les gens comprennent que le mois de Ramadan, c'est un mois spécial. C'est une occasion qui est donnée à ceux qui savent œuvrer bonne œuvre, de redoubler d'efforts. Tout à fait. Et à ceux-là qui tirent les pieds, de savoir que bon voilà, c'est une occasion pour se rattraper, abandonner tout ce qu'il faut abandonner. Et c'est l'occasion où Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accueillir tout le monde. C'est vraiment une aubaine. Voilà. C'est vraiment. Il faudrait que nous comprenions. Allah a gratifié la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce mois. J'allais dire que gêner les madames et faire tout ce qu'il faut faire comme activité que nous faisons les choses là. C'est même un raccourci. C'est un raccourci. On t'a rapproché les gens là. Elle est là à côté de toi. Tu rentres seulement. Et tu ne rentres pas par là où tout le monde passe là, le monde entier. Non, toi il y a une porte là. Vous êtes les hôtes d'Allah. Diouf al-Rahman. Diouf al-Rahman. Vous entrez les genoux, vous entrez de l'autre côté. Rayyan. Et spécialement pour vous. Tout à fait. Et Dieu seul sait à quoi elle ressemble. Tout à fait. Donc, moi je crois que c'est un raccourci. Tout à fait. Les gens devraient effectivement c'est pour qu'on saisisse ça. Allah a fait le Ramadan parmi les 5 piliers des choses. C'est pour qu'on saisisse. Tout à fait. Écoute, il y a des choses que tu fais chaque jour, chaque minute. Parmi les piliers de l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais ça, on ne compte pas. Il faut compter là, combien de choses. Mais le Ramadan là, la ilaha illallah que tu fais hors du Ramadan là, il est multiplié. Tout à fait. Tout à fait. C'est important. La prière, qui est un reconnu, le deuxième. Si tu le fais là-bas, là, un peu n'est pas choisi. Non, tu n'as fait que ton devoir. Mais ici, tu le fais, on va la multiplier par 70. Vous voyez? Alors, pour en finir, il nous reste 7 minutes. Je voudrais qu'on évoque, on est en train de chercher les hasanat, n'est-ce pas, contenu dans ce mois. Alors, la plus grande hasanat comprise dans ce mois, c'est bien, on va peut-être anticiper, c'est bien cette extraordinaire nuit de Laylatul Qadr qui est contenue dans ce mois de Ramadan. Bon, ça, on aura encore le temps pour en parler. C'est sûr. Ce que je voudrais déjà qu'on retienne. Une occasion est donnée à tout celui qui veut voir ses invocations exaucées, de pouvoir tendre la main pendant le souhour. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que chaque nuit, lui Allah, il descend pour venir au ciel le plus bas. Pour celui qui va l'appeler, il répond. Pour celui qui va solliciter quelque chose, il satisfait. C'est celui qui demande pardon, il pardonne. Ensuite, y a-t-il une catégorie de gens qu'Allah a promis de ne pas pardonner? Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Il n'y en a pas. Non. Tout celui qui vient vers Dieu, repentant, Allah est prêt à l'accueillir. Masha'Allah. Ensuite, et le moment au cours duquel
les invocations du jeûneur encore est exaucée au moment de la rupture. Beaucoup se précipitent seulement à manger et boire. Ils oublient que c'est une occasion au cours de laquelle ils doivent prier, s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la satisfaction de Allah. Formuler Il est là. Et le meilleur moment du Ramadan, c'est le moment au cours duquel vous êtes en train de faire une prière surrogatoire. Ou bien vous êtes en train de jeûner. Ou bien un moment où vous vous humiliez pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou un moment au cours duquel vous demandez pardon. Les meilleurs moments de Ramadan, c'est ça. Tout. Et Allah nous dit, saisissez ces occasions-là. Ne les laissez pas échapper. Faites vite avant que le temps ne prenne fin. Mais malheureusement, il faut voir le comportement des hommes. C'est dommage. C'est très dommage. Il faut exploiter à fond Ramadan. On a coutume de dire que c'est dans ce moment-là qu'on transmet, de soi transmis là, de toutes les œuvres de Bani Adam là, de toutes les œuvres des génères, des musulmans, c'est à ce moment-là qu'on transmet ça à Allah. C'est ce moment dont faisait allusion à Abdel. Donc, si tu rates le moment là qu'on a amené sans que ta dernière œuvre, elle ne sera pas comptée, bien sûr. Et en ce moment, Allah va apprécier les choses. Et Allah a dit dans le Coran, c'est en ce moment-là qu'Allah témoigne et que son prophète témoigne. Et tous les musulmans vont dire qu'un tel a eu vraiment 20 sur 20, il a eu une bonne notation. Un tel a vu. Donc on a envie de toi, on a envie de te copier, de t'imiter. Donc ce sont des moments qu'il ne faut pas rater. Tout ce qu'on est en train de dire là, il faut faire le maximum. Parce que c'est le mois des jeunes, c'est le mois du Coran, c'est le mois de lecture du Coran, c'est le mois des zikr, c'est le mois de pardon, c'est le mois vraiment, il ne faut pas aussi être oisif ou paresseux. Tu es là, tu dors sous les climatiseurs. Il y a souvent qui, comme tu dis, paraissent pour aller faire les travaux là. On se gave de nourriture à la rupture. Évidemment, s'il faut maintenant se déplacer pour faire Isha et travaux, on est tellement lourd, on ne peut pas. Alors, il y a ça, il y a ça dans la journée. Dès le matin, dès que le soleil sort, tu allumes le climat, personne ne me réveille. Non, c'est pas ça. Pas ça quand même, il faut quand même rester, il faut être comme si c'est naturel. Mais ceux qui font ça, ils ne se réveillent qu'au coucher du soleil. Mais ça là, ils n'ont rien vu encore. Ils ont passé une journée dans une prison. Parce que moi je crois que c'est pas ça le Ramadan. Le Ramadan, il faut faire travailler ton corps. Il faut aller chercher de quoi rompre les choses. Ne serait-ce que ça. Masha'Allah. Oui. En une minute, Abdel Fattah, tu as quelque chose à... Oui. Et la morale islamique nous dit que nous sommes tous malades. Et la solution de nos problèmes, c'est le mois de Ramadan. Tout ce qu'on a comme problème, Allah dit saisissez l'occasion pour vous guérir. Tout à fait. Et même physiquement, parce que toutes les maladies. Cliniquement, que pendant le Ramadan, même des gens qui étaient... L'affluence même diminue au niveau des CSI. Tout à fait. Alors pour cela, afin d'accompagner toujours les jeunes et d'être en conformité avec la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, des mesures doivent être prises, n'est-ce pas, par les autorités afin de faciliter le jeûne de ce mois de Ramadan, n'est-ce pas. Je veux ici faire allusion, je crois, à la fermeture de tous ces endroits de boissons alcoolisées pendant, si même il ne peut pas le faire la nuit, mais au moins pendant le jour, de façon systématique. Mais même les restaurants, même la vente de nourriture dans les rues devrait vraiment... Il faut que l'État, les autorités, en tout cas, accompagnent. Il faut que les autorités... C'est vrai que ça devrait être. Voilà, dans un pays musulman comme le nôtre, nous pensons que cela puisse être possible. Et tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions aussi. Nous espérons que la prochaine fois qu'on se retrouvera ici, ce sera
le dimanche prochain, si Allah subhanahu wa ta'ala levé, nous allons nous trouver en plein mois de Ramadan. Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout se passe dans les meilleures conditions. Mustafa, tu nous clôt cette table-là avec une prière. Allahumma anfa'na bil Islam, Allahumma anfa'na bil Ramadan, Allahumma anfa'na bil Ramadan, Allahumma قدمنا إليه بالسلام اللهم قدمنا إليه بالسلام لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم انفعنا به اللهم انفعنا به اللهم أعطنا قوة رمضان لا إله إلا أنت اللهم صل على ديننا ودنيانا اللهم صل على ديننا ودنيانا اللهم اهدنا إلى ما تحبك الله لا إله إلا أنت من سماك وسنا كما أمرتنا واستجيب لنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وإله كل شيء الله واحد لا إله إلا أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام اللهم صل والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. La rediffusion Inch'Allah aura lieu le jeudi à partir de 17h30. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh et bon début du mois de Ramadan Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum assalam. الله 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 الله